students, Jai Gurudev. Let's start the chapter Laws of Motion, and this is our fourth lecture, right? Let's start the chapter Laws of Motion. In previous lecture we have done three laws: Newton's first law, second law and third law. Some students, they don't send me the Saturday's answer paper. એમને હું પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરીશ. હજી કહું છું 3 વખત જે સ્ટુડન્ટ્સે નથી મોકલ્યા એ વિલિંગલી મોકલી આપે. આઈ હેવ ધ લિસ્ટ કે જે સ્ટુડન્ટ્સે મોકલેલું છે અને બાકી છે. ઓકે, હું કોઈ સ્ટ્રિક્ટ એક્શન લઉં એ પહેલાં પ્રેમથી તમારા પેપર્સ છે એ મોકલી દેજો. નાઉ લેટ સ્ટાર્ટ ધ લોઝ ઓફ મોશન દેટ વી હેવ ડન ધ ફર્સ્ટ લો કે કોઈ વસ્તુ છે એ રેસ્ટમાં છે દેન ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ એન્ડ ઇફ એનીથિંગ ઇઝ ઇન મોશન, યુનિફોર્મ મોશન, then it continues its uniform motion in straight line unless it act upon by some external force, right? This is our first law. Then after second law, which is based on linear momentum, that we tell that linear momentum is proportional to the mass and acceleration, right? Our third law હતો, sorry, second law. Then third law, every actions and reactions are same value and equal and opposite, right? એ થર્ડ લો હતો. આ 3 લો આપણે ક્લિયર કર્યા હતા. અગેન આ જે 3 લો તમારે બુકમાં લખવાના થશે. Then after we come to the next point, that is kinetic energy, right? K is equal to 1/2 mv square. Then after we learn that dk, right? Then we say that dk is w, work done. Then after come to next point, that is if we are taking dw by dt, that is a power. The unit of power is, okay, I hope તમને આવડતો જ હશે, what. Then after next point, that is work done માં હતા work energy theorem. વર્ક એનર્જી થિયરમ કમ્પ્લીટ કર્યું. એના પછી હતું આપણે કોન્સ્ટન્ટ વર્ક ડનનો એક ક્વેશ્ચન હતો. In that question first we have already learned that constant force W is equal to equation હતું એમાં force F into dr માં force constant લીધું હતું. Then after next point, that is the spring force. થોડો બેઝ કરાવેલો. Let's take we are taking a vertical base and we are using one block which is elongated at x is equal to 0. Here we are using a spring which is in natural position. જે પોઝિશનમાં સ્પ્રિંગ છે એકદમ નોર્મલ હોય, that length is called the natural length of the spring. Okay, here we are using one block. Okay, block છે suppose x is equal to 0 position છે. Then after we elongate the spring, we stretch the C. It means it lost its relaxation position છે એની જતી રહી. It come to its stretch position માં જશે. At that time the position of block, that is x is equal to x1. Here the force of spring, that is totally proportional to displacement. How much it displaced from one point to another point. Okay, and if we remove the proportionality, the equation becomes F is equal to kx, where k is spring constant. Okay, now here જો કોઈ પણ ફોર્સ છે એ સ્પ્રિંગની નેચરલ પોઝિશનમાં વેરિએશન લાવે, એમાં એ કમ્ફર્ટેબલ ન હોય. સિમ્પલી સ્પ્રિંગ છે એની નેચરલ લેન્થમાંથી એની સ્ટ્રેચ પોઝિશન લઈએ, ઇટ મીન્સ એનું જે ફોર્સ છે વિચ ઇઝ ઓપોઝિટ, એને કહેવાશે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ. રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ મતલબ કે એ પોતાની નેચરલ પોઝિશનમાં આવવાની મહેનત કરે, એને ત્યાં રાખી ન શકાય. વી કાન્ટ હોલ્ડ. જેવું મૂકશો એવું શું થશે? ઇટ કમ્સ ટુ ઇટ નેચરલ પોઝિશન. તો આ ટાઈપનું ફોર્સ છે which we always take, which is negative. So that here we are taking F is equal to minus kx. Minus કેમ લીધું? તો કે restoring force, displacement અને force બને opposite હોય. At that time we are taking negative sign. Okay,
નાવ આ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ છે. ટોટલ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એક્સ માઇનસ કે એક્સ ફ્રોમ 0 ટુ x1. ઓકે, આ રીતે દરેક વખતે લેવાનું થશે. જ્યારે જ્યારે તમે લ્યો શું કરવાનું, નેચરલ પોઝિશન ટુ રેસ્ટ પોઝિશન. અહીંયા શું હશે, ફાઇનલ, અને અહીંયા ઇનિશિયલ પોઝિશન. સપોઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ધેટ ઇઝ dx, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ dx એટલું છે તો કે x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હિયર ઇટ વન ઇઝ વર્ક ડન, સોરી w, f ઇન્ટુ dr. dr કેટલું છે અહીંયા, dx જેટલું. ઓકે, નાવ અહીંયા આ જો ઇક્વેશન લેશું દેટ ઇઝ -1/2 kx સ્ક્વેર 0 to x1. So the equation becomes 1/2 kx1 square. That is work done. તમને આવડે જ છે કઈ રીતે ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું, ઇન્ટિગ્રેશન કરીને પછી એની જ્યાં છે એ મૂકી. ઓકે, હવે આ વેલ્યુ આવી. નાવ if you are taking here x is equal to x1 and here we are taking x is equal to x2, then what happens? Simply શું થશે, અહીંયા x1 to x2 આવશે, x2 થી x1, right? So the equation becomes -1/2 kx1 square plus 1/2 kx2 square plus 1/2 kx1 square. Minus minus plus થઈ જશે. So the equation becomes 1/2 kx1 square minus x2 square. Right? So x1 થી x2 લઈએ તો આ રીતે થશે. This is the spring force work. Okay, spring force માં આ રીતે વર્ક આવશે. મસ્ટ રિમેમ્બર, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ હોય એટલે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અને ફોર્સ બંને ઓપોઝિટ હોય, મતલબ કે એની કોઈ નેચરલ પોઝિશનથી ઓપોઝિટ જાય એટલે એ ફોર્સ કેવું કહેવાશે, નેગેટિવ ફોર્સ આવશે. મસ્ટ રિમેમ્બર. નાઉ વી આર ટેકિંગ ટોટલ 4 પોઝિશન્સ. જો અહીંયા જે આ પોઝિશન છે દેટ ઇઝ નેચરલ પોઝિશન. આ જે આ રીતે ખેંચેલી હોય દેટ પોઝિશન ઇઝ કોલ્ડ એલોંગેટેડ પોઝિશન. એલોંગેટ મતલબ કે લંબાવેલું હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એલોંગેટેડ. રાઈટ? નાવ આમાંથી નેચરલમાંથી જો આ રીતે કરેલી હોય તો આ પોઝિશનને કહેવાશે કમ્પ્રેસ્ડ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે, નાવ પહેલી સિચ્યુએશન આવશે નેચરલમાંથી તમે કમ્પ્રેસ્ડ કરો. ઓકે, નેચરલ પોઝિશન ઉપર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કમ્પ્રેસ્ડ પોઝિશન છે એમાં શું આવશે, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -x. કેમ તો કે અહીંયા આ સાઈડ જઈએ છીએ તો આપણે +x લઈએ છીએ, તો પાછળની સાઈડ આવીએ ત્યારે શું લેશું, -x લેશું. ઓકે, તો કમ્પ્રેસમાં શું થશે, લેન્થ છે એ ઘટશે તો અહીંયા -x લેશું. અને ઓલવેઝ રિમેમ્બર, મેં તમને કીધું એ રીતે કે જો તમે ફોર્સ જે આપો છો એ છે એ એક્ઝેક્ટ નેચરલ પોઝિશનથી એને કમ્ફર્ટ ઝોનમાં ન હોય, મતલબ કે પ્રેસ થાય છે, તો એનું કેટલું આવશે, -1/2 kx². નેગેટિવ સાઇન આવશે. નાવ બીજી પોઝિશન લઈએ, નેચરલ કમ્પ્રેસ્ડ લીધી, હવે લઈએ નેચરલ અને એલોંગેટેડ. ફોર નેચરલ પોઝિશન 0, એલોંગેટેડ માટે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું આવશે, x જેટલું. અહીંયા પણ એવું જ છે, નેચરલમાંથી એલોંગેટ થયું, restoring force ની opposite -1/2 kx². ઓકે, નાવ હવે ઓપોઝિટ કરવાનું થશે, કમ્પ્રેસ્ડ માંથી નેચરલ. કમ્પ્રેસ્ડ માં કેવું આવશે, x અહીંયા 0, -x થી 0. ઓકે, એની પર્ટિક્યુલર એને કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવશે એટલે એ પોઝિટિવ આવશે, મતલબ કે 1/2 kx². સેમ આનું એલોંગેટેડમાંથી જો તમે નેચરલમાં લાવો તો શું થશે, x થી 0, અને એના માટે બેનિફિશિયલ છે તો અહીંયા શું આવશે, 1/2 kx². ઓકે, યાદ રહી ગયું. નાવ કરશું આપણે કમ્પ્રેસ્ડ થી એલોંગેટેડ સીધું. અહીંયા -x થી x. work done becomes 0. કેમ તો કે 1/2 kx² minus kx1² આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું, યાદ હોય તો. અને આમ બી અહીંયા જોઈ લો, આ બંને એકબીજામાંથી પ્લસ માઇનસ કરીએ તો શું થશે, 0 થઈ જશે. ઓકે, હવે અહીંયા આ રીતે આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું 1/2 kx k
x1 square minus x2 square. શું થઈ જશે? 0. આનો ઓપોઝિટ લઈએ, એલોંગેટેડ થી કમ્પ્રેસ્ડ, સેમ. x minus x, so 0. Okay, are you getting my point? This is the value of work done for spring force. આ બધી કઈ વેલ્યુ છે? W ની. Okay, is it clear everyone? This is a spring force. Okay, finally we have done the spring force. 3 સેક્શનમાં તમારે કરવાનું થશે. આવી રીતે એક ટેબલ તમારી જેને હું તમને PDF સેન્ડ કરું, મસ્ટ સી ધેટ, કે તમે જોઈ શકશો એમાં કે આ રીતે એક ટેબલ છે. સો સ્પેશિયલી સ્પ્રિંગ ફોર્સ છે, ડિફરન્ટ ટાઈપનું ફોર્સ છે થોડું, ધેટ્સ વાય આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી શીખા. નાઉ we are taking a conclusion of all this now force perpendicular to velocity, third case. So પહેલામાં constant લીધું, second that is spring force, third આપણે એક જ ક્વેશ્ચન ચાલુ હતો કાલનો, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વર્ક ડન, ડિફરન્ટ માટે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વર્ક ડન છે એ આપણે ક્લિયર કરીએ છીએ. થર્ડ કેસ લઈએ આપણે, ફોર્સ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વેલોસિટી. Now if the force is perpendicular to velocity, then what happen? As I told you before કે force છે એ તમે velocity ની exact ઉપરથી આપશો તો શું થશે? The force becomes 0. એના લીધે કોઈ વર્ક ડન થશે નહીં. ફોર્સ આ રીતે કોઈ વસ્તુ અસાઇન જાય છે, ઉપરથી તમે ફોર્સ આપો તો એ વસ્તુ છે એ જ સ્પીડમાં જશે. There is no change in the velocity. At that time the total W is equal to F dot dr. If the force is 0 at that time, the total work done becomes 0. It means we can say that when we are giving force perpendicular to the velocity, at that time there is no work done happen, so the W is equal to 0. F is equal to dr છે તો એની જગ્યાએ લખવાનું થશે v dt. There is no change in velocity. Now we know the equation F is equal to v dt. આ equation આપણને ખબર છે, v is equal to dr by dt. લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ કરેલું, v is equal to dr dt. તો અહીંયા dr is equal to શું થશે? v into dt. So F into v into dt. If there is no change in velocity, so the work done becomes 0. Is it clear everyone? Okay. Now totally કયા conclusion નીકળ્યા એ લખવાનું છે. અહીંયા સિમ્પલી આમાં એક જ લાઈન લખવાની છે કે velocity 0 છે તો total work done becomes 0. Finally, following 3 cases occur quite frequently. It means especially work done છે એના માટેના 3 cases છે. First case, that is if the force is perpendicular to the velocity, there is no change in velocity, so the total work done becomes 0. Okay. Next, that is if the force is constant. પહેલામાં જે લીધું હતું, if the force is constant, total work done, that is W is equal to FD cos theta. Work done આપણે શેનાથી ફાઇન્ડ કર્યું હતું? FD cos theta. And where F and D are magnitudes of force and displacement, theta is the angle between force and displacement, right? FD cos theta. Second conclusion આપણે લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ અહીંયા રિવર્સથી ચાલુ કરીએ એક આના માટે. સેકન્ડ કેસ લીધો આપણે કે if we want to when the force is constant, at that time if we want to find the total work done, the equation of work done, that is W is equal to FD cos theta, where force F is force and D are displacement frequently, and the theta is the angle between force and displacement, right? Here the amount of work done totally depends on the first and end position. પહેલા અને છેલ્લા પોઈન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. It does not depends on the middle points. And that we learn from the experiment of gravity, right? The value of force work done, that is W is equal to mgh, no matter whatever height. Okay, કઈ બાજુથી તમે નાખો છો નથી મેટર કરતું, ક્યાંથી કરશે? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અને ઇનિશિયલ પોઈન્ટ પર મેટર કરશે. And the third case, that is the force is minus kx elastic, the force is F is equal to minus kx for elastic spring. કોઈ પણ સ્પ્રિંગ છે એના માટે કેટલું ફોર્સ ડિસાઇડ કર્યું આપણે? F is equal to minus
kx. The magnitude of work done or displacement for natural position, that is minus 1/2 kx square, and when work done happened negatively reverse, when we compress the spring, at that time the work done, that is minus 1/2 kx square, and when we are complete the total round trip, मतलब કે compress થી elongate કરીએ, આખી એક round trip complete કરીએ, at that time the total work done becomes 0. ઓકે, આ એક ક્વેશ્ચન આપણે કર્યો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વર્ક ડન. પહેલાનું કન્ક્લુઝન લખ્યું, બીજાનું કન્ક્લુઝન લખ્યું અને ત્રીજા. ઓકે, થર્ડનું કન્ક્લુઝન તો એક કન્ક્લુઝનવાળી જ લાઈન છે, એ ડિરેક્ટલી આપણે પ્રિન્ટ આઉટ કરશું કે વેલોસિટી છે એના પરપેન્ડિક્યુલર જો આપણે ફોર્સ આપીએ, એટ ધેટ ટાઈમ ધેર ઇઝ નો વર્ક ડન હેપન. નેક્સ્ટ કયું આપણે ફર્સ્ટ વાળું કે when the force is constant at that time the total work done, that is FD cos theta. F is force, D is displacement, and theta is the angle between force and displacement, right? And now W work done is totally depends on initial and final point. It does not depend on the way, right? Then after we say that third point, that is the total spring force, that is for elastic spring, that is minus kx, and the work done for the natural spring, elongated spring, that is minus 1/2 kx square. And if we we make a spring from compressed to elongated, at that time the total work done becomes 0 due to round trip. I hope તમને હવે ધીરે ધીરે થોડું ઇંગ્લિશમાં ફાવતું જતું હશે. Reason is we need to get frequency on that subject. Okay, now next, that is come to the next question, that is conservative and non-conservative force. સ્પેલિંગ ઉપર ફોકસ કરવાનું અને સ્પેલિંગ છે એ મોટે કરવાની ટ્રાય કરવાની. ઓકે, કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ અને નોન કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ, મતલબ કે કન્ઝર્વ એટલે સિક્યોર થવું, સુરક્ષિત થવું. કે કોઈ પણ કન્ઝર્વેટિવ, ઇટ મીન્સ ફર્સ્ટ આઈ વિલ ગીવ યુ ધ ડેફિનેશન, ધીસ ટુ ડેફિનેશન ઓનલી, નથિંગ ઓર એલ્સ. કે ડેફિનેશન મતલબ કે કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ કોને કહેવાય કે જેટલું તમે આપ્યું એટલું જ તમને રિવોર્ડ મળે. ફાઇનલી તમે લાસ્ટ પોઈન્ટ પર પહોંચો ત્યારે ટોટલ વર્ક ડન becomes 0. After making a round trip, at that point the total work done becomes 0. This type of force called conservative force. અને જેમાં જે ફોર્સ આપવાનું ટોટલ રાઉન્ડ ટ્રીપ કમ્પ્લીટ થયા પછી બી 0 વર્ક ડન મળતું નથી, વી વિલ ગેટ સમ વર્ક ડન, એ ટાઈપનું છે ફોર્સ છે, દેટ ઇઝ નોન કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. ઓકે, આ બે ડેફિનેશન છે. કન્ઝર્વેટિવ મતલબ સિક્યોર થાય કે કંઈ વેસ્ટ ન જાય, જેટલું આપો એટલું જ રિટર્ન મળે, આ ટાઈપનું છે ને. કન્ઝર્વેટિવ કહેવાય કંઈક આપો પણ રિટર્ન ટોટલ એટલું જ મળે, ઇટ જરૂરી નથી. મતલબ કે ઉર્જા છે, આપણે કહીએ છીએ ઉર્જા સંરક્ષિત થાય, કન્ઝર્વ થાય, રાઈટ? તો એ ટાઈપનું હોય એને શું કહેવાય? કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. અને જેમાં ઉર્જા છે એનો વ્યય થાય, ધીસ ટાઈપ ઓફ નોન કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. Okay, I'll give you, I write the definition. There are two type of forces that are conservative. Force categories that are, one is conservative, another one that is negative, non-conservative. Definition, I have any definition just here rakhwani cha. If the work done by a force, definition is if the work done by a force during a round trip is 0, of a system is always 0, this type of force, the force is said to be conservative.
જે ટાઈપનું ફોર્સ છે એનો રાઉન્ડ ટ્રીપ એક લગાવો, એક પર્ટિક્યુલર ફોર્સ આપવાથી રાઉન્ડ ટ્રીપમાં જો એનો ટોટલ વર્ક ડન બીકમ્સ 0, ધીસ ટાઈપ ઓફ ફોર્સ સેડ ટુ બી કન્ઝર્વેટિવ. અને અહીંયા શું આવશે? ફોર્સ ઇઝ નોન ઝીરો. તો અહીંયા કેવું આવશે? નોન કન્ઝર્વેટિવ. ઓકે, કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સના તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ એક ઉર્જાનું બીજી ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય, લાઈક કુલમ્બિયન ફોર્સ છે, ગ્રેવિટી છે, અને બીજા એક્ઝામ્પલ આમાં આપેલા છે લાઈક સ્પ્રિંગ ફોર્સ ઓલ્સો કન્ઝર્વેટિવ. યસ, કે સ્પ્રિંગ ફોર્સ છે કે ગ્રેવિટી ફોર્સ છે. ગ્રેવિટી છે એ એક્ઝેક્ટલી અર્થથી ઉપરની સાઈડ પણ ફોર્સ લાગે, નીચેની સાઈડ પણ, એટલે તો આપણે બેલેન્સ છીએ, રાઈટ? તો એ બધા કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ છે. એક ફોર્સ છે બીજામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, વેસ્ટ નથી જતું. નેક્સ્ટ કુલમ્બિયન ફોર્સ, થર્ડ વન દેટ ઇઝ સ્પ્રિંગ ફોર્સ, કે એલોંગેટ અને કમ્પ્રેસ, ફાઇનલી કેવું થાય છે? ઝીરો. તો એ ટાઈપનો ફોર્સ છે દેટ ઇઝ કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. નોન કન્ઝર્વેટિવ કે જેનું બીજામાં કોઈમાં કન્વર્ટ થતું નથી. The best example of non-conservative force that is frictional force. I think તમે ક્યારે વર્ડ નહીં સાંભળ્યો મે બી. Frictional force. ઘર્ષણ બળ. મતલબ કે આપણને ખબર જ છે કે આપણે જે ડેમેજ થાય છે એ રીઝન શું છે? એ નોન કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સના લીધે થાય છે. અમુક મશીન છે એ ધીમે ધીમે ઘસાતા જાય છે. એનું રીઝન શું છે? ફ્રિક્શનલ ફોર્સ, ઘર્ષણના લીધે ઘસાય છે. નેક્સ્ટ આપણે વોકિંગ કરીએ છીએ તો આપણા પગના ચપ્પલના તળિયા છે એ ઘસાય છે. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ નોન કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. ઘર્ષણ બળના લીધે ઘસાય છે કે જેનું સેમાય રૂપાંતર થતું નથી. ટોટલી વેસ્ટ ઓફ એનર્જી. ઓકે, so best example of non-conservative force that is a frictional force. Okay, I will send you video with this topic. તો એ ટોપિકમાં વિડીયો પણ જોશો. આગળનો જે સ્પ્રિંગ ફોર્સ છે એનો વિડીયો તમને મળી જશે. So next question that we will learn. Now next point that we learn is potential energy. બધા વર્ડ તમારા માટે થોડા એવા જાણીતા જ છે, ખાસ નવા નથી. Potential energy. Potential, that word you already heard about that. Potential મતલબ કે તમે ઘણું બધું એવું સાંભળ્યું હશે કે ના ચાઇલ્ડ હોય કે પણ આનામાં ઘણો બધો પોટેન્શિયલ છે. ઇનબિલ્ટ કેપેસિટી, રાઈટ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પોટેન્શિયલ. ઇનબિલ્ટ કેપેસિટી હોય, કેપેબિલિટી ટુ ડુ ધ વર્ક. રાઇટ નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ ડુઈંગ, કે હું અહીંયા ઊભી છું, અત્યારે હું ચાલતી નથી, પણ મારી ચાલવાની કેપેસિટી, સપોઝ મારી ચાલવાની કેપેસિટી 10 કિલોમીટર્સ છે, તો મારું પોટેન્શિયલ વોકિંગમાં 10 કિલોમીટર્સ કહેવાય. રાઇટ નાઉ આઈ એમ નોટ વોકિંગ, બટ સ્ટીલ યુ કેન એઝ્યુમ દેટ ઇટ્સ અ વર્ચ્યુઅલ વેલ્યુ. વર્ચ્યુઅલ મતલબ કે શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? વર્ચ્યુઅલ મતલબ આભાસી. યસ, આભાસી, કે એવું એઝ્યુમ કરી શકાય. ઇટ્સ નોટ અ શ્યોર વેલ્યુ, બટ વી કેન એઝ્યુમ ધેટ કે આની કેપેબિલિટી છે ધેટ ઇઝ this much. That is called potential energy. And when you start the work, energy, this potential energy convert into kinetic energy. મતલબ કે તમે અહીંયા ઊભા છો, મારી કેપેસિટી 10 કિલોમીટર ચાલવાની છે. હવે હું ચાલવા લાગીશ તો શું થશે? પોટેન્શિયલ એનર્જી મારી ઘટતી જશે. પહેલાં હું 10 ચાલી શકતી હતી, હવે 1 કિલોમીટર ચાલી ગઈ, શું થશે? મારી પોટેન્શિયલ એનર્જી, નાવ માય પોટેન્શિયલ એનર્જી ધેટ ઇઝ 9 કિલોમીટર. પણ 1 કિલોમીટર શું થઈ જશે મારી? સોરી, કાઇનેટિક એનર્જી, રાઈટ? મતલબ કે ફ્રિકવન્ટલી પોટેન્શિયલ એનર્જી કન્વર્ટ કાઇનેટિક એનર્જીમાં થશે. એ કેવો ટાઈમ આવશે કે કાઇનેટિક એનર્જી 10 કિલોમીટર થઈ જશે, પોટેન્શિયલ એનર્જી 0. Are you getting my point? That is called potential energy. That is a virtual capacity to do the work, okay, of a body. કે આ જે વેલ્યુ છે that is called potential energy. બહુ એવો નાનો એવો સિમ્પલ ટોપિક છે, કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી અને પોટેન્શિયલ એનર્જી. ફર્સ્ટ આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જી ક્લિયર કર્યું. નાવ સપોઝ એક એક્ઝામ્પલથી એક્સપ્લેન કર્યું છે. સપોઝ એટ આર પોઈન્ટ,
કઈ રીતે લીધું છે આર પોઈન્ટે ઓકે કોઈ વેલ્યુ નથી આપી સપોઝ ઇટ આર પોઈન્ટ છે એની પાસે કોઈક એનર્જી છે અને R0 પોઈન્ટે પહોંચે છે ત્યારે એની એનર્જી 0 થઈ જાય છે when at R position R પોઈન્ટે છે કોઈ પણ વસ્તુ વોલ્યુમ suppose a body at R position at that time it have some energy when at R0 point it loses a total energy any total energy છે lose કરી દે છે so that we can say that R0 point આપણે potential energy લખી શકીએ કેમ તો કે કાઇનેટિક એનર્જી 0 થાય ત્યારે તો પોટેન્શિયલ એનર્જી સ્ટાર્ટ થશે ઓકે તો R0 પોઈન્ટે કે જ્યાં પોટેન્શિયલ એનર્જી બધી જ લોસ્ટ કરી દે એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન એઝ્યુમ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી વી કેન ડિનોટ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી as U or V. Okay, the value of potential energy, suppose V is equal to the total work done, F dot dr. Okay, ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું લીધું આપણે R થી R0 સુધીનું ઓકે R થી R0 સુધીનું લીધું આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જી બેઝિકલી યુ નો ધેટ કે કોઈ પોઈન્ટથી 0 સુધી ન જવાનું હોય જવાનું કઈ રીતે હોય 0 થી જ તે પોઈન્ટ સુધી તો હવે આની જો આપણે વેલ્યુ ચેન્જ કરવી હોય તો શું કરી શકાય R0 થી R નેગેટિવ સાઇન F ડોટ dr આ રીતે કરી શકાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેગેટિવ સાઇન F ડોટ dr ઓકે અને R0 એ તો શું છે વેલ્યુ 0 છે નાવ હવે જો આની બંને સાઈડ મારે ડિફરન્શિએશન કરવું હોય તો કઈ રીતે થશે dv ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ dr નેગેટિવ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ આ બાજુ ડિફરન્શિએશન કર્યું આ બાજુ ડિફરન્શિએશન કરીએ એટલે શું થાય વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ ઉડી જાય સો dv ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ F ડોટ dr સો દેટ આઈ કેન સે F is equal to minus dv by dr where V is the potential energy and R is the displacement. Simply આટલું એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે ત્રણ જ લાઈનમાં કે ત્રણ લાઈન જ મેઇન આમાં છે પછી એક્ઝામ્પલથી એક્સપ્લેન કરવાનું છે ફર્સ્ટ લાઈન that you are taking the potential energy. What is potential energy? The first, the body have some its internal energy and this internal energy capability to the work to do the work of a body that is called potential energy. Virtually energy thase body virtual energy of the system. Then after suppose at R position the system or body have capability to do the work but at R0 point it loses its totally capability. Now so that we can say that if we donated potential energy as a U or V at that time we can say that V is equal to F dot dr R to R0. If we change the integration, V is equal to minus R0 to R. So the value dV is equal to minus F dot dr. And from this equation, we can say that the force is a negative gradient of the potential energy. પણ એ ગ્રેડિયન્ટ એટલે શું સેકન્ડ થર્ડ સેમમાં આવે છે એટલે સિમ્પલી આટલું ઇક્વેશન ડિનોટ કરી અને તમે છોડી શકો છો ઓકે પોટેન્શિયલ એનર્જી સચ એ સ્મોલ કોન્સેપ્ટ નાવ નેક્સ્ટ સેક્શન that is next આવશે આના પોટેન્શિયલ એનર્જી સાથે કન્ઝર્વેટિવ એનર્જી that we will learn in next lecture. અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી સુધી રાખો 3 વખત લોઝ લખો okay and must peppers okay so next question that we will learn in next lecture ત્યાં સુધી thank you.